So I am very happy to welcome all of you for this course Electronics Second PHY 504. So this is the course related with your SIBSC Electronics First course. In the SIBSC course, we have learned a lot of things. If you have attended my lectures in the SIBSC. So in the first lecture, I have explained all the things related with the electronics. What is electronics? What are the semiconducting materials? What are the types of semiconducting materials? And how the PN junction is formed. And in chapter 1 in the SIBSC, we learned the PN junction, which is very most important point in the electronics. Without PN junction, no electronic device can be formed. And we have one chapter on the transistor. So we have learned the transistor, how the transistor is formed, what are the different types of transistors, how the transistor is biased for a proper operation. We have also seen the transistor characteristics in the SIBSC. So all these things you should keep in mind, and if you have forget all these things, then you must go through the SIBSC notes that I have provided in for the last year. So for this year, according to our new syllabus, CBCS syllabus, the unit first is transistor biasing and transistor amplifiers. So here the need of biasing, different methods of biasing, we have to list only. Then voltage divider bias method in detail. So this is the syllabus of our unit first. So first topic, what is the need of biasing? Today we have to see then different methods of biasing. Actually, we have to finish this unit within 2 or 3 days. So you should be very attentive in listening this course. So these are the reference books I have listed here. So the most important book for this course is Principles of Electronics, V.K. Mehta, S-Chain Publications. Then one more book is there, but it is not included in this list. So I request you, in our library there is a book of a textbook of applied electronics by R.S. Seddha. So it is not included in this list, so you can go through that book. So, but the Principles of Electronics, V.K. Mehta is available in our library. Basic Electronics, B.L. Thereja is also available in our library. This Molyneux and Leach is not available. Yes, it is also available in library. This electronic principle is not available. Modern Digital Electronics, R.P. Jain is also available. Botkar is available. So other two, these are not available there. Okay, 4 or 5 books are available in the library. So you go through this V.K. Mehta and a textbook of applied electronics by R.S. Seddha. It is not included in this list. Today we are going to learn the unit first, that is the transistor biasing and transistor amplifiers. You know what is the transistor, how the transistor is formed, and what are the different types of transistors. You know all these things. So transistor is a 3-terminal device in which one kind of semiconducting material is sandwiched between opposite kind of semiconducting material. So depending upon which type of material is sandwiched opposite to the semiconducting material, so these transistors are classified as PNP and NPN transistors. So I will not waste time in again that we have covered in the SIBSC. So we will directly start with the need of biasing. We know what is the transistor, and the main function of the transistor is biasing. So we will see, we have also learned the definition of biasing in the SIBSC, but here we have to learn biasing in detail, somewhat detail. So the need of biasing, why biasing of the transistor is needed. So this is the topic of our today's discussion, lecture 1, need of biasing. Now I will give you some preliminary idea why the biasing is necessary. Now here I have shown
this is a triangular form, means it is a amplifier symbol. So let us say this is any kind of amplifier. हा एक प्रकारचा एक amplifier आपण घेतलेला आहे आणि त्या amplifierला आपण काय जोडलेलं आहे. What is the function of the amplifier? The function of the amplifier is to raise the strength of the weak signal. बरोबर, म्हणजे जो weak signal असतो त्याची strength वाढवणं, it is the function of the any type of amplifier. तर आपल्याला transistor is basically used for amplification. Transistor is basically used for amplification. So transistor is act as an amplifier. So we have seen in the SOI-BSC. So transistor is act as an amplifier, but when it act as an amplifier, when it is properly biased. If the transistor is not properly biased, then the amplification is not possible. Amplification is not possible. So let us see in this. Let us try to understand why the biasing of the transistor is needed. Suppose you are given a transistor and you want to put it in any application. समजा तुम्हाला एक ट्रान्झिस्टर दिला आणि तुम्हाला त्याचा एम्प्लिफायर म्हणून उपयोग करायचा आहे, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, यू विल हॅव टू डिझाइन, तुम्हाला ते सर्किट डिझाइन करावं लागेल, त्याच्यामध्ये प्रॉपर तुम्हाला डीसी कंडिशन्स मेंटेन करावे लागतील. बरोबर, आणि हे जे आपण प्रॉपर डीसी कंडिशन्स मेंटेन करतो त्याला म्हणतो आपण बायझिंग म्हणतो. सो व्हॉट इज बायझिंग अँड व्हाय बायझिंग इज नेसेसरी, इट इज द इम्पॉर्टंट थिंग. बरोबर, तर मी या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एक आयडिया देतो की बायझिंग आपल्याला का आवश्यक आहे. समजा एखादा एम्प्लिफायर आहे, बरोबर, सो द एम्प्लिफायर इट इज यूज्ड फॉर एम्प्लिफाइंग द साऊंड सिग्नल और एनी व्हिडिओ सिग्नल्स. बरोबर, तर सिग्नल्स काय झाला पाहिजे, द सिग्नल शुड बी प्रॉपरली बायज्ड. बरोबर, सिग्नल शुड बी प्रॉपरली एम्प्लिफाइड, नॉट बायज्ड, सिग्नल शुड बी प्रॉपरली एम्प्लिफाइड. आता समजा एक आपण या ठिकाणी सी कर्सलकडे, ऑल यू लुक ॲट द स्क्रीन, ऑल यू लुक ॲट द स्क्रीन, सगळ्यांनी स्क्रीनकडे बघा. आता बघा मी हा एक सिम्बॉल दिलेला आहे, एम्प्लिफायर सिम्बॉल दिलेला आहे, मध्ये कुठले तरी सर्किट आहे की ते एम्प्लिफायरचं काम करते, आपण असं गृहीत धरूया. हा एक एम्प्लिफायर आहे, आपण एक सिग्नल साइन सिग्नल आपण या एम्प्लिफायरला दिलेला आहे. बरोबर, आता हा वीक सिग्नल आहे, दिस इज द वीक सिग्नल. बरोबर, हा दिस इज द वीक सिग्नल, आणि हा एम्प्लिफायर होऊन काय होईल, इट बिकम्स स्ट्रॉंग, इट बिकम्स स्ट्रॉंग, म्हणजे त्याचं स्ट्रेंथ वाढेल. बरोबर, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एम्प्लिफायर. बरोबर, आता हा जो आपण सिग्नल दिलेला आहे, इट शुड बी प्रॉपरली एम्प्लिफाईड, म्हणजे याचे दोघं म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ आणि निगेटिव्ह हाफ, म्हणजे पॉझिटिव्ह सिंग आणि निगेटिव्ह सिंग, दे शुड बी इक्वली एम्प्लिफाईड, दे शुड बी इक्वली एम्प्लिफाईड. मग हे इक्वली एम्प्लिफाय करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, आता दिस इज द वीक सिग्नल अँड दिस इज द स्ट्रॉंग सिग्नल, म्हणजे याच्यामध्ये एनर्जी कंटेंट काय जास्त आहे, याच्यामध्ये एनर्जी कंटेंट काय कमी, बिकॉज दिस इज वीक अँड दिस इज स्ट्रॉंग सिग्नल. बरोबर, मग वेअर दिस एम्प्लिफायर टेक्स द एनर्जी टू मेक द स्ट्रॉंग सिग्नल. जर सिग्नल आपल्याला सिग्नलची स्ट्रेंथ आपल्याला वाढायची तर त्याला एनर्जी कुठून घेतो एम्प्लिफायर, तर एम्प्लिफायर टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द पॉवर सप्लाय, एम्प्लिफायर टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द पॉवर सप्लाय. बरोबर, आता आपण SOI-BSC मध्ये डीसी लोड लाईन आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लिफायर, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्झिस्टर लर्न केलेले आहेत. बरोबर, जर इफ यू रिमेंबर द ट्रान्झिस्टर कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड DC load line. तर DC load line is the line drawn on the output characteristics of the transistor. आपण असं म्हटलेलं आहे, DC load line is the line drawn on the output characteristics of the transistor. बरोबर, and what is the bias establishes the DC operating point for proper linear operation of an amplifier. So see this sentence, bias establishes the DC operating point for proper linear operation of an amplifier. म्हणजे आपल्याला जर एम्प्लिफायर म्हणून ट्रान्झिस्टर यूज करायचा असेल तर आपण त्याचा एक ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करतो, आणि हा ऑपरेटिंग पॉइंट कुठे सेट केला असतो, तर DC लोड लाईनवर. बरोबर, द DC लोड लाईन काय आहे, it is the line drawn on the output characteristics of the transistor. So it gives the maximum or it is the line joining the maximum collector current and maximum collector to emitter voltage, maximum collector current and maximum collector to emitter voltage. And on that line we select a operating point, त्याला DC operating point म्हणतो, and that operating point is established for proper linear operation of an amplifier. If this amplifier you want to amplify linearly this signal, जर या amplifier ने आपल्याला हा signal linearly
ॲम्प्लिफाय करायचं जर असेल आपल्याला तर आपल्याला काय करायला पाहिजे, तर डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट आपल्याला सेट केला पाहिजे. सो आणि जर आपण हा ऑपरेटिंग पॉइंट इफ एन amplifier is not biased with correct DC voltages on the input and output, it can go into saturation or cutoff when an input signal is applied. बरोबर, म्हणजे जर समजा आपण बायझिंग या ठिकाणी आपण अप्लाय केलेलं नसेल तर either the transistor will go into the saturation or either it will go into the cutoff. आता when the transistor goes into the saturation means a heavy current flows through the transistor, and when the transistor goes into the cutoff means no current flows through the transistor. So output of the transistor is high when it is in a cutoff position, and output of the transistor is 0 when it is in the saturation condition. So bias establishes the DC operating point for proper linear operation. बरोबर, म्हणजे आपल्याला त्याच्यामध्ये आपण एक आणखी पुढची एक डेफिनेशन आपण बघणार आहोत की आपल्याला एक डीसी कंडिशन्स आपण एक सेटअप करतो when no signal is applied. What are the DC voltages and DC currents in the transistor? That is called as the transistor biasing. So if amplifier is not biased with correct DC voltages on the input and output, it can go into the saturation or cutoff when an input signal is applied. जर आपण इनपुट सिग्नल दिला आणि त्याला जर प्रॉपरली बायस केलेला नसेल तर ट्रान्झिस्टर विल गो इनटू द कट ऑफ रिजन or it will go into the saturation. Cut off means the transistor will be off, and saturation means transistor is in on state and heavy current is flowing. So in this figure, the effect of proper and improper DC biasing of inverting amplifier is shown here. So in this figure, the output signal is an amplified. आता बघा हा इनपुट सिग्नल आहे, साइन सिग्नल दिला आपण, आणि हा आउटपुट सिग्नल आपण मिळाला आपल्याला. आणि मी काय म्हटलं, द फंक्शन ऑफ द एम्प्लिफायर इज टू राइज द स्ट्रेंथ ऑफ द इनपुट सिग्नल. बरोबर, म्हणजे दिस इज द वीक सिग्नल आणि हा काय झाला, स्ट्रॉंग सिग्नल झाला. पण याच्यामध्ये फरक काय दिसतोय तुम्हाला, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द इनपुट सिग्नल अँड आउटपुट सिग्नल. तर आउटपुटला हा जो सिग्नल आहे हा आपल्याला इन्व्हर्ट झालेला दिसतोय. म्हणजे इथे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला आपल्याला इथे निगेटिव्ह हाफ सायकल मिळाला, आणि याचे निगेटिव्ह हाफ सायकलला आपल्याला पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मिळाला. दॅट मीन्स दिस इज द इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. याला काय म्हणूया आपण, इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर. बरोबर, म्हणजे इनपुट इज आउट ऑफ फेज विथ द इनपुट, आउटपुट इज आउट ऑफ फेज विथ द इनपुट. म्हणजे इनपुट आणि आउटपुट मध्ये फेज डिफरन्स किती आहे, 180 डिग्रीचा आहे. बरोबर, पण बट द आउटपुट इज एक्झॅक्टली रिप्लिका ऑफ द इनपुट. इनपुट आणि आउटपुट मात्र शेप जो आहे तो काय सारखा आहे, शेप इज सेम, ओनली देर इज ए inversion. So the output signal is an amplified replica of the input signal, except that it is inverted, which means that it is 180 degree out of phase with the input. म्हणजे आउटपुट जो या एम्प्लिफायरचा हा इनपुटच्या 180 डिग्री फेज शिफ्ट मध्ये आहे. आता इथे द आउटपुट सिग्नल स्विंग्स इक्वली अबोव अँड बिलो द डीसी बायस लेवल ऑफ द आउटपुट. म्हणजे आता ही समजा आपण डीसी बायस लेवल आहे, ही जी लाईन आहे हॉरिझॉन्टल लाईन आहे, ही डीसी बायस लेवल आहे. तर या डीसी बायस लेवलच्या इक्वली तो खाली जातोय आणि इक्वली पण वर जातोय. सो द आउटपुट सिग्नल स्विंग्स इक्वली अबोव अँड बिलो द डीसी बायस लेवल ऑफ द आउटपुट. म्हणजे आपण एखादा स्विंग आहे समजा, तर स्विंग ज्या वेळेला स्टॉप असेल तर त्याची ती लेवल म्हणून आपण डीसी लेवल. बरोबर, आणि स्विंग आणि तो जो स्विंग आहे तो इट गोज सपोज 1 मीटर अहेड अँड 1 मीटर बॅक. म्हणजे तो मागे पुढे जातोय, 1 मीटर मागे जातो, 1 मीटर पुढे जातो, 1 मीटर मागे जातो, 1 मीटर पुढे जातो. तसं या ट्रान्झिस्टर एम्प्लिफायर मध्ये समजा आपण एक डीसी लेवल आपण सेट केली, समजा 5 व्होल्ट आपण डीसी लेवल जर सेट केली तर तो 5 पासून वरती जाईल 10 व्होल्ट पर्यंत, आणि 5 पासून खाली येऊ शकतो 0 व्होल्ट पर्यंत. तर टोटल स्विंग काय झाली 0 to 10 व्होल्ट, कारण आपण ऑपरेटिंग पॉइंट कुठे सेट केला, 5 व्होल्टला सिलेक्ट केलेला. बरोबर, सो तर टू इस्टॅब्लिश द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर प्रॉपर लिनियर ऑपरेशन ऑफ एन एम्प्लिफायर, इट इज कॉल्ड एज बायझिंग. इथे मी अजून दुसरी डेफिनेशन तुम्हाला देतोय बायझिंगची, सोपी डेफिनेशन, पण यू कॅन रिमेंबर दिस डेफिनेशन. बायस काय, बायझिंग इज द DC to establish the DC operating point for proper linear operation of an amplifier. If an amplifier is not biased with correct DC voltages on the input and output, it can go into saturation or cutoff when a signal is applied. आता हे झालं प्रॉपर लिनियर ऑपरेशन, म्हणजे सिग्नल हा प्रॉपरली या ठिकाणी एम्प्लिफाय झाला केव्हा, when the transistor is properly biased.
बरोबर. When the transistor is properly biased, there is a equal swing on for both positive and negative half cycles in the amplifier. So output is exact replica of the input. So only difference between input and output is that output is out of phase with the input. बरोबर. आता जर प्रॉपरली बायस नसेल तर व्हॉट विल हॅपन, सो इट विल वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. समजा हा ऍम्प्लिफायर आहे, इट इज नॉट प्रॉपरली बायस, बरोबर आहे. आता हे दोघं ऍम्प्लिफायर स्टेजेस आहेत की दे आर नॉट properly biased, bro. So improper biasing can cause distortion in the output signal. If the amplifier is not if the transistor is not properly biased, then there will be a distortion in the output. There will be a distortion in the output. म्हणजे आउटपुटला आपल्याला काय मिळेल, डिस्टॉर्शन मिळेल. म्हणजे आउटपुट विल नॉट बी सॉरी इंटरप्ट झालं होतं नेटवर्क. हा, तर जर इम्प्रॉपर बायझिंग असेल तर आपल्याला आउटपुटला काय मिळेल, डिस्टॉर्शन मिळेल, बरोबर आहे. म्हणजे द सिग्नल विल नॉट बी प्रॉपरली एम्प्लिफाईड ॲट द आउटपुट. आता समजा एक आपण इम्प्रॉपर बायझिंग अँड कॉज डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट सिग्नल. सो दिस इज इलस्ट्रेटेड इन these two figures. सो इन पार्ट बी आता त्याच्याने बघा की पॉझिटिव्ह हाफ सायकल जो आहे, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल अँप्लिफाईड फॉर्मचा, तर तो कट झालेला आहे, बरोबर आहे. त्याचा जो वरचा पार्ट आहे तो काय झालाय, कट झालेला आहे. सो पॉझिटिव्ह पोर्शन ऑफ द आउटपुट व्होल्टेज इज कट ऑफ किंवा त्याला लिमिट आहे ड्यू टू द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट बिंग टू क्लोज टू द कट ऑफ. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की आपण जो ऑपरेटिंग पॉइंट सिलेक्ट केलेला होता, ऑपरेटिंग पॉइंट जो या एम्प्लिफायरचा आपण सिलेक्ट केला होता, ट्रान्झिस्टरचा जो सिलेक्ट केलेला होता, तो जर क्लोज टू द कट ऑफ असेल, इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इज क्लोज टू द कट ऑफ, तर मग आपल्याला हा पॉझिटिव्ह हाफ सायकलचा सिग्नल काय मिळेल, आपल्याला कट झालेला दिसेल. समजा आपण ऑपरेटिंग पॉइंट जो आहे तो आपण नियर टू द सॅच्युरेशन घेतला डीसी लोड लाईनवर. इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड नियर टू द सॅच्युरेशन, तर निगेटिव्ह हाफ सायकल जो आहे या एम्प्लिफाईड सिग्नलचा तो आपल्याला या ठिकाणी कट झालेला दिसेल, बरोबर. म्हणजे दिस इज द डिस्टॉर्शन. हा काय झाला, इट इज नॉट एक्झॅक्ट रिप्लिका ऑफ द इनपुट. म्हणजे हा इनपुटचा एम्प्लिफाईड लिनियर फॉर्म नाही आहे, बरोबर. सो इफ द ऑपरेटिंग पॉइंट इज सिलेक्टेड नियर टू द कट ऑफ, then positive half cycle will be clipped in the output, and if the operating point is selected near to the saturation, then the negative half cycle will be clipped or negative half cycle will be distorted. So for the proper linear operation of the transistor, remember माझं वाक्य लक्षात घ्या, for proper linear operation of the transistor the biasing is needed. Biasing is needed. म्हणून आपल्याला बायझिंग करावं लागतं. आता व्हॉट इज द बायझिंग? बायझिंग म्हणजे काय? व्हॉट इज द बायझिंग? द प्रॉपर फ्लो ऑफ झिरो सिग्नल कलेक्टर करंट अँड मेंटेनन्स ऑफ प्रॉपर कलेक्टर इमिटर व्होल्टेज ड्युरिंग द पॅसेज ऑफ सिग्नल्स इज नोन ॲज ट्रान्झिस्टर बायझिंग. सो म्हणजे बिफोर अप्लाइंग द सिग्नल आपण ज्या डीसी कंडिशन्स ट्रान्झिस्टर मध्ये सेट करतो, म्हणजे त्याचं कलेक्टर करंट आपण सेट करणार, त्याचं कलेक्टर टू एमिटर व्होल्टेज आपण सेट करणार, बरोबर. तर त्याचं कलेक्टर करंट सेट करणं आणि कलेक्टर टू एमिटर व्होल्टेज सेट करणं व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड, त्याला म्हणायचं बायझिंग. द प्रॉपर फ्लो ऑफ झिरो सिग्नल, द प्रॉपर फ्लो ऑफ झिरो सिग्नल कलेक्टर करंट अँड मेंटेनन्स ऑफ प्रॉपर कलेक्टर एमिटर व्होल्टेज ड्युरिंग द पॅसेज ऑफ सिग्नल्स इज नोन ॲज ट्रान्झिस्टर बायझिंग, बरोबर. सो व्हाय द बायझिंग इज नीडेड? आता आपण मागेच बघितलं की फॉर द लिनियर ऑपरेशन ऑफ द ट्रान्झिस्टर द बायझिंग इज नीडेड. इफ द ट्रान्झिस्टर इज नॉट वर्किंग लिनियरली then the output will be distorted. That's why the biasing is needed. पण ते एकाच कारणासाठी बायझिंग इज नीडेड आहे का? नाही सर. देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दॅट द बायझिंग इज नीडेड. द बेसिक फंक्शन ऑफ द ट्रान्झिस्टर काय? The function of the transistor is amplification.
What is amplification? Amplification is to raise the strength of the input signal. म्हणजे इनपुट सिग्नलची स्ट्रेंथ वाढवणं, that is called as the amplification. So for proper operation of the transistor, आता आपण in the SOI आपण बघितलं की ट्रान्झिस्टर should be properly biased, बरोबर. आता आपण त्याच्यामध्ये बायझिंग करतो म्हणजे काय करतो, जर ट्रान्झिस्टरचं बेस एमिटर जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन आहे, इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस असतं आणि कलेक्टर बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिव्हर्स बायस, बरोबर. तरच तो ट्रान्झिस्टर वर्क करेल. इफ द ट्रान्झिस्टर्स एमिटर बेस जंक्शन इज नॉट फॉरवर्ड बायस and collector base junction is not reverse biased, then the transistor will not work properly, बरोबर. So this is the first thing. म्हणजे आपल्याला for the proper operation of the transistor, emitter base junction must be forward biased and collector base junction must be reverse biased. Hence it is necessary to keep, म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल, प्रॉपर फ्लो ऑफ झिरो सिग्नल कलेक्टर करंट आपल्याला सेट करावं लागेल. म्हणजे ज्यावेळेला सिग्नल तुम्ही अप्लाय केलेला नसेल त्यावेळेला काहीतरी करंट, कलेक्टर करंट फ्लो होईल, त्याला म्हणायचं प्रॉपर फ्लो ऑफ झिरो सिग्नल कलेक्टर करंट. नंतर प्रॉपर कलेक्टर एमिटर व्होल्टेज, म्हणजे आपल्याला कलेक्टर टू एमिटर व्होल्टेज सेट करावं लागेल आणि प्रॉपर बेस एमिटर व्होल्टेज, प्रॉपर बेस एमिटर व्होल्टेज. म्हणजे ज्यावेळेला आपण कलेक्टर एमिटर व्होल्टेज सेट करणार, प्रॉपर बेस एमिटर व्होल्टेज सेट करणार, दॅट मीन्स we are making the emitter base junction forward bias and collector base junction reverse bias. So these things are required for faithful amplification of the signal. Faithful म्हणजे विश्वासार्ह, म्हणजे जर आपल्याला सिग्नल प्रॉपरली एम्प्लिफाय करून घ्यायचा असेल त्या ट्रान्झिस्टर कडून, तर द ट्रान्झिस्टर मस्ट बी प्रॉपरली बायस्ड and this is requirement for faithful amplification of the signal. So the transistor biasing is necessary for proper operation of the transistor in any circuit. आता हे जे बायझिंग आहे हे आपण कशाने प्रोव्हाइड करतो, तर आपण बायझिंग इज प्रोव्हाइडेड, आपण पॉवर सप्लाय किंवा बॅटरी आणि त्याला जे असोसिएटिंग सर्किट्स किंवा आपण त्याला जे इतर कॉम्पोनंट्स रेजिस्टन्स वगैरे लागतात, तर त्याच्याने आपण बॅटरी आणि रेजिस्टन्सेस आणि कॅपॅसिटर्स वापरून आपण त्याचा ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करू शकतो किंवा बायझिंग आपण प्रोव्हाइड करू शकतो. सो these are the function, this is why बायझिंग इज नीडेड. तर ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. मी आधी पहिल्या स्लाइड मध्ये जे दाखवलं की फॉर द प्रॉपर लिनियर ऑपरेशन ऑफ द ट्रान्झिस्टर द डीसी कंडिशन्स मस्ट बी एस्टॅब्लिश्ड इन द ट्रान्झिस्टर and to make the base emitter junction forward bias and collector base junction reverse bias, the biasing is necessary. So all these things are necessary for the biasing. आता आपल्याला बायझिंग कसं प्रोव्हाइड केलं जातं, हाऊ द बायझिंग इज प्रोव्हाइडेड टू द ट्रान्झिस्टर. नाउ देर आर 3 मेथड्स फॉर बायझिंग. द बेस रेजिस्टर मेथड, त्याला आपण फिक्स्ड बायस मेथड पण म्हणतात. वन मेथड इज बेस रेजिस्टर मेथड, त्याला आपण फिक्स्ड बायस मेथड. नंतर बायझिंग विथ फीडबॅक रेजिस्टर, दिस इज अनदर मेथड, बायझिंग विथ फीडबॅक रेजिस्टर. आणि व्होल्टेज डिवायडर बायस किंवा त्याला सेल्फ बायस मेथड पण म्हणतात, बरोबर. सो देर आर 3 मेथड्स फॉर ट्रान्झिस्टर बायझिंग. यू मस्ट रिमेंबर दिस 3 मेथड्स. आपल्याला फक्त यांचे नाव लक्षात ठेवायचे. 3 मेथड्स कोणकोणते आहेत, तर बेस रेजिस्टर मेथड किंवा त्याला फिक्स्ड बायस मेथड पण म्हणतात, किंवा बायझिंग विथ फीडबॅक रेजिस्टर ही एक अनदर मेथड आहे, आणि व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड किंवा त्याला आपण सेल्फ बायस मेथड पण म्हणतो, बरोबर. सो आउट ऑफ दिस 3 मेथड्स वी हॅव टू लर्न द व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड इन डिटेल. आपल्याला व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड आपल्याला डिटेलमध्ये बघायची. आता ही व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड मध्ये नेमकं काय आहे. आता इट इज द मोस्ट वाईडली युज्ड बायझिंग मेथड. सगळ्यात जास्त उपयोगात आलेली ही व्होल्टेज डिवायडर बायस मेथड आहे, बिकॉज इट हॅज मेनी ॲडव्हान्टेजेस. So it is most widely used bias method. It provides good stabilization. Why it is popular as compared to the other methods? Because it provides good stabilization. What do you mean by stabilization? आता stabilization म्हणजे काय की when the transistor is used in the operation, म्हणजे एखादा ट्रान्झिस्टर आपण एखाद्या ऍप्लिकेशन मध्ये वापरतो ऍम्प्लिफायर म्हणून, बरोबर. तर त्या ठिकाणी ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल